안녕하십니까. 제로원 김찬입니다. 오늘은 2022년 6월 13일이고요. Advanced State of the Art CUDA 프로그래밍의 7번째 동영상으로 null stream과 non-null stream, create event, create stream, CUDA stream non-blocking에 대해서 살펴봅니다. 저도 이거 오늘 처음 만드는 거고요. 처음 해보는 거라 상당히 긴장되고 또한 excited 된 상태입니다. 흥분된 상태입니다. 그래서 좀 가라앉히기 위해 동영상을 하나 시청하시고 시작하겠습니다. 이 링크를 눌러보면 영어로 하기 은근 어려운 시간 관련 표현 5개 1탄인데요. 이 플레이리스트인데 이 플레이리스트에서 첫 번째 동영상을 시청하시고 제 동영상을 계속 진행하겠습니다. 이 동영상을 시청하시면서 좀 느긋한 마음으로 제 동영상을 끝까지 시청해 주시기를 바랍니다. Hi guys, how's it going? 안녕하세요. 폼나는 영어의 아디나입니다. 여러분, 2시 좀 안 돼서 도착했어요. 그건 추후에 다시 의논합시다. 당분간은 재택근무하기로 했어요. 2시 좀 넘어서 추후에, 당분간은 이런 표현들을 영어로 어떻게 할까요? 이렇게 시간이나 기간과 관련된 표현들은 사실 영어로 하기 그렇게 쉽지 않은데요. 회사에서는 이렇게 시간이나 기간과 관련된 표현들을 굉장히 자주 사용을 하기 때문에 오늘 영상에서는 직장인이라면 꼭 알아야 할 시간 관련 표현 5개를 소개해드리고자 합니다. 자, 그럼 바로 시작할게요. 2시 좀 안 돼서 이 표현을 영어로 어떻게 할까요? 이렇게 몇 시 좀 안 돼서 이렇게 표현할 때는 시간 앞에 a little before 이 표현을 붙여주시면 돼요. 그래서 저는 2시 좀 안 돼서 도착했어요. 이 표현을 I got here a little before 2. I got here a little before 2. 이렇게 표현해 주시면 돼요. It is a little before 5:30 in the morning. It is a little before 5:30 in the morning. 전 3시 좀 안 돼서 도착할 것 같아요. 네이티브는 어디에 도착하다를 arrive라는 일반 동사보다는 기본 동사 get을 훨씬 더 많이 씁니다. I think I'll get there a little before 3. I think I'll get there a little before 3. 회의는 오시기 좀 전에 시작했어요. 이렇게 말을 할 때도 The meeting started a little before you came. The meeting started a little before you came. 자, 그럼 반대로 저는 2시 좀 넘어서 도착했어요. 이렇게 표현을 할 때는 어떻게 해야 할까요? 그렇게 표현할 때는 a little after 2 또는 a little past 2 이렇게 표현을 할 수 있습니다. 그래서 저는 2시 좀 넘어서 도착했어요 라고 말할 때는 I got here a little after 2. I got here a little past 2. 회의는 3시 좀 넘어서 끝났어요. The meeting ended a little after 3. The meeting ended a little after 3. 내일쯤, 다음 주쯤, 다음 달쯤 이 표현을 영어로 어떻게 할까요? 굉장히 기본적인 표현이지만 많은 분들이 의외로 잘 모르시더라고요. 이렇게 정확한 날짜나 시간은 모르지만 언제쯤이라고 말을 할 때는 시간 앞에 sometime을 붙여주시면 됩니다. 그래서 제가 다음 주쯤 알려드릴게요. 이 말을 I'll let you know sometime next week. I'll let you know sometime next week. 제가 내일 오후쯤에 잠깐 들려도 될까요? Can I drop by your office sometime tomorrow afternoon? Can I drop by your office sometime tomorrow afternoon? 자, 그럼 이 문장은 영어로 어떻게 할까요? 제가 다음 주 초쯤에 들릴 수 있을까요? 다음 주 초쯤을 early next week이라고 하죠. 그래서 다음 주 초쯤에 라고 할 때는 sometime early next week 이렇게 표현해 주시면 됩니다. 제가 다음 주 초쯤에 들릴 수 있을까요? Can I drop by your office sometime early next week? Can I drop by your office sometime early next week? 네이티브는 sometime 뒤에 around를 붙여서 sometime around 언제 이렇게도 잘 표현을 합니다. 다음 주쯤은 어떠세요? How about sometime around next week? How about sometime around next week? We actually launched it sometime around 8 p.m. last night. We actually launched it sometime around 8 p.m. last night. 상대방에게 뭐뭐는 어떠세요? 라고 질문할 때 How does 뭐뭐 sound? How does 뭐뭐 sound? 이 패턴을 사용할 수도 있습니다. How does sometime around next week sound? How does sometime around next week sound? 이렇게도 표현해 보세요. 이렇게 당분간은 영어로 어떻게 할까요? 이제 당분간은 for the time being,
for the time being 이라고 합니다. 그래서 당분간은 모든 회의를 Zoom으로 할 거예요. 이 말을 We'll have all meetings over Zoom for the time being. We'll have all meetings over Zoom for the time being. 이렇게 뒤에 for the time being을 붙여주시면 됩니다. For the time being은 문장 앞에도 올 수 있어요. For the time being, we'll have all meetings over Zoom. For the time being, we'll have all meetings over Zoom. 참고로 네이티브는 회의를 하다라고 할 때 이 하다라는 말을 동사 do로도 굉장히 잘 표현을 하는데요. 동사 have보다는 동사 do가 좀 더 캐주얼하고 구어적인 표현이라고 보시면 돼요. 그래서 회의를 하다를 do a meeting, do a meeting. 우리 내일 회의할 수 있을까요? Can we do the meeting tomorrow? Can we do the meeting tomorrow? 컨퍼런스 콜은 스카이프로 합시다. Let's do the call over Skype. Let's do the call over Skype. Okay, can you do the meeting at 1:30 on Friday? Okay, can you do the meeting at 1:30 on Friday? 당분간은 잠시 보류해 둡시다. Let's put that on hold for the time being. Let's put that on hold for the time being. Put something on hold라는 표현은 결정이나 일의 진행을 보류하다 라는 뜻을 가지고 있어요. Let's put that on hold for the time being. 당분간 그 일은 John이 맡아서 할 거예요. John will take over for the time being. John will take over for the time being. 다른 사람이 하던 일을 맡아서 하다라고 할 때는 take over라는 구동사가 사용이 돼요. John will take over for the time being. For the time being 앞에 just를 붙여서 just for the time being, just for the time being 이렇게 표현을 하면 이것은 당분간만이다 라고 강조하게 돼요. 당분간만 재택근무할 거예요. 당분간만 재택근무할 거예요. I'll be working from home just for the time being. I'll be working from home just for the time being. 잭이 다시 돌아올 때까지 당분간만 회의를 진행해 줄 수 있어요? Can you run the meeting just for the time being until Jack comes back? Can you run the meeting just for the time being until Jack comes back? 오늘이 아닌 추후의 차후 날짜에를 영어로 어떻게 할까요? 이렇게 오늘이 아닌 차후 날짜에, 다음 날짜에를 네이티브는 at a later date, at a later date 이렇게 잘 표현을 합니다. 그래서 그것은 추후에 다시 검토합시다. 이 말을 Let's go over that at a later date. Let's go over that at a later date. 네이티브는 검토하다를 review보다는 go over이라는 구동사를 훨씬 더 많이 써요. Let's go over that at a later date. We will look at all the results at a later date. We will look at all the results at a later date. 오늘은 여기까지만 하고 다음에 마무리하는 게 어때요? Why don't we call it a day and continue at a later date? Why don't we call it a day and continue at a later date? 회의는 다음에 하기로 했어요. We decided to have the meeting at a later date. We decided to have the meeting at a later date. Sue, apologies. We will continue our pleasant chat at a later date. Sue, apologies. We will continue our pleasant chat at a later date. 급한 일이 아니기 때문에 이것은 다음에 의논해도 돼요. It's not time sensitive, so we can discuss this at a later date. It's not time sensitive, so we can discuss this at a later date. time sensitive는 시간에 민감한이라는 뜻이죠. 그래서 어떤 일의 마감일이 임박하거나 또는 급히 처리를 해줘야 할 때 네이티브는 It's urgent, 이거 급해요 라고 급함을 너무 강하게 표현하는 대신 It's a little time sensitive, It's a little time sensitive. 시간에 민감한 일이에요. It's time sensitive. 이렇게 급함을 좀 더 돌려서 잘 표현을 합니다. 그래서 It's not time sensitive 라고 하면 이건 급한 일이 아니에요 라는 의미가 되겠죠. It's not time sensitive, so we can discuss this at a later date. 회의는 다음으로 미뤄졌어요. The meeting has been pushed back to a later date. The meeting has been pushed back to a later date. push back은 일정이나 약속 등을 미루다 라는 뜻을 가지고 있어요. 방금 나가셔서 금방은 돌아오시지 않을 거예요. 이렇게 당장은 뭐뭐 하지 않는다, 금방은 뭐뭐 하지 않는다. 이 표현을 영어로 어떻게 할까요? 네이티브는 당장은 뭐뭐 하지 않는다, 금방은 뭐뭐 하지 않는다. 이렇게 부정문으로 표현을 할 때 당장, 금방, 곧 이라는 표현을 anytime soon, anytime soon이라고 잘 표현하는데요. anytime soon은 soon과는 다르게 주로 부정문이나 의문문에만 사용이 돼요.
당장은 뭐뭐 하지 않는다를 soon 대신 anytime soon을 사용하면 좀 더 강조하는 느낌을 줍니다. 그래서 방금 나가셔서 당장은 돌아오시지 않을 거예요. 이 말을 He just left, so he won't be back anytime soon. He just left, so he won't be back anytime soon. 이렇게 표현을 하면 되겠죠. I don't think he'll be back anytime soon. I don't think he'll be back anytime soon. 당장은 필요하지 않을 것 같아요. I don't think I'll be needing it anytime soon. I don't think I'll be needing it anytime soon. anytime soon은 의문문에도 사용된다고 했죠. 그래서 그분이 곧 돌아오실 건가요? 라고 질문을 할 때 Will he be back anytime soon? Will he be back anytime soon? Do you know if he'll be back anytime soon? Do you know if he'll be back anytime soon? 이 질문에 아니요, 당장은 돌아오시지 않을 거예요 라고 대답을 할 때도 No, not anytime soon. No, not anytime soon. 네, 오늘 영상은 여기까지입니다. 오늘 영상에서는 직장인이라면 반드시 알아야 하는 시간 관련 표현 5개를 소개해드렸는데요. 사실 제가 소개해드리고 싶었던 표현들이 더 많았지만 제가 촬영을 다 하지 못해서 나머지 표현들은 제가 다음에 또 소개해드리도록 할게요. 이번 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 그리고 괜찮으시다면 알림 설정까지 부탁드릴게요. Thanks guys for watching and I look forward to seeing you in my next video. Bye! 저희 동영상을 따라오시려면요. 저희 유튜브 채널에서 Advanced State of the Art CUDA Programming 이 플레이리스트에서 이 플레이리스트에 있는 동영상을 순차적으로 시청하시고 오셔야 합니다. 특히 현재 동영상을 이해하시려면 현재 동영상, 이전 동영상 그러니까 6번 템플레이트 parameter, for array, for tuple, CUDA stream t, CUDA event t 이 동영상을 시청하시고 오셔야 합니다. 비주얼 스튜디오 코드를 누르고 Advanced CUDA 이 폴더를 열고요. 7번 non-null stream RAII 이 파일을 엽니다. Ctrl End 하고요. 이 부분은 disable 하고 참고로 이전 동영상 006 template parameter for array, for tuple, CUDA stream t, CUDA event t, create stream 이 동영상을 시청하지 않으셨다면 시청하시고 오셔야 하고요. 이번 동영상에서 create stream을 사용합니다. void test, create event, create stream 이 함수를 복사해서 함수 메인에 붙여넣고요. 위로 올라와서 do 블락을 열고요. 컨디션 자리에다가 false를 넣고요. 여기에서 코딩을 시작합니다. 이렇게 두 블락을 쓰는 이유는요. 중간에 오류가 났을 때 이리로 건너뛰게 만들기 위해서입니다. context for auto n은 간단하게 10개로 잡고요. 이건 나중에 조절하면 됩니다. CUDA event t인데요. events 제가 array로 사용하는 것은 모두 복수로 나타내겠습니다. array는 앞으로 모두 복수로 나타냅니다. 두 개의 이벤트를 만듭니다. 이거는 이벤트를 선언한 거고요. auto, hold, events 이렇게 해서 TCE, create 이벤트를 하는데요. 여기다가 이벤트를 보내주면 이벤트가 만들어진다. 이 이벤트는 내부적으로 이 이벤트를 create 하고요. 그 다음에 이 이벤트가 이 블락을 빠져나가면 이 두 블락을 빠져나가면 자동으로 destroy 해줍니다. 그래서 여기 중간에 오류가 발생해서 이 두 블락을 빠져나가더라도 모두 destroy 해줍니다. 그래서 특별히 destroy 해줄 필요가 없습니다. CUDA stream t 하고요. 스트림으로 선언합니다.
이거는 단수이기 때문에 배열이 아닙니다. 배열로 가는 거는 모두 복수로 하는데 이거는 단수입니다. 복수로 해도 상관이 없습니다. 오토, 홀드, 스트림 이렇게 하고요. TCE, create, 스트림하고 스트림을 보냅니다. 역시 스트림을 생성을 하는데요. 이 블락을 빠져나가면 이 스트림을 자동으로 디스트로이 해줍니다. 오토 AA 해서요. TCE 멜록 디바이스에서 타입이 int고요. 개수가 n개입니다. 란수로 10에서 마이너스 10까지 디바이스 메모리를 할당하면서 란수로 채웁니다. 란수의 범위가 10에서 마이너스 10 사이입니다. 한 번 더 해서 BB CC인데요. CC 같은 경우는 란수로 채울 필요가 없습니다. 멜록 디바이스는 내부적으로 CUDA 멜록 함수를 사용합니다. print AA를 출력을 해보는데요. 여기다가 if n이 21보다 작을 때, 그러니까 0에서 20개까지일 때만 출력을 하고요. 너무 커지면 출력하기 어려우니까 이렇게 제한을 하는 겁니다. AA는 디바이스 메모리이기 때문에 호스트에서 CPU에서 직접 액세스 할 수 없고요. TCE to 호스트 벡터로 변환을 해서 출력을 합니다. 이때 벡터 같은 경우에 엘리먼트 개수를 줘야 하고요. AA를 주면 디바이스 메모리를 호스트 벡터로 변환해서 출력하는 겁니다. 이렇게 해서 테스트 해봅니다. 이거는 BB의 내용을 출력해 보는 거고요. BB 이거는 CC의 내용을 출력해 보는 겁니다. 이 멜록 디바이스 이 함수도 내부에서 디바이스 메모리를 할당을 해서 이 두 블락을 빠져나가면 자동으로 CUDA 프리 해줍니다. 메모리를 자동으로 지워줍니다. 일단 여기까지 하고요. 이게 작동이 되는지 테스트 해봅니다. CD 007 난 널 스트림 NVCC SED C++17 옵션을 줘야 하고요. n.exe 실행 파일을 n.exe로 만들고 extended 람다를 사용해야 되고요. 일단 되는지 안 되는지 빌드 해보고 빌드가 안 되면 제가 옵션을 더 추가하겠습니다. rai.cu 이렇게 빌드해서 빌드가 안 되면 옵션을 더 추가하겠습니다. 빌드가 되었고요. 실행을 해봅니다. 이렇게 실행을 해보면 AA는 디바이스 메모리인데요. 여기 AA는 여기서 만든 디바이스 메모리고 마이너스 10에서 10 사이 난수로 채운 거고요. BB도 난수로 채운 거고요. CC는 초기화하지 않았는데 여기서 000으로 잡혔는데 다큐멘테이션을 보니까 따로 초기화하지 않으면 이게 가비지 값을 갖는다고 되어 있더라고요. 여기에서는 초기화가 되었습니다. 그 다음에 이제 커널을 만드는데요. 커널은 아주 단순하게 만듭니다. 글로벌 리턴 타입이 void이고 add 커널 이렇게 하고요. int c int a int b auto i는 block dim x 곱하기 block index x 더하기 thread idx x 이렇게
대충 만듭니다. C의 i는 A의 i 더하기 B의 i. 이거 제대로 만든 거 아니고요. 이번 동영상을 위해 간단하게 대충 만든 겁니다. 이 커널을 호출하는데요. 그냥 블락 개수를 하나로 하고 스레드 개수를 n으로 해서 이렇게 대충 호출하는데, AA는 get이라는 멤버가 있습니다. 멜록 디바이스로 메모리를 할당하면 이게 unique PTR을 리턴합니다. unique PTR라는 get이라는 멤버가 있고요. 이게 cc입니다. 결과니까 AA의 get. 이것도 포인터를 보내야 되고요. 여기 포인터를 보내려고 그러면 B 자리에 포인터를 보내려고 그러면 BB get입니다. 이렇게 하면요, 우리는 지금 null stream 또는 디폴트 스트림을 사용하는 겁니다. 이렇게 하면요, 이거를 disable 하고요, 우리가 스트림을 만들었으니까 스트림을 지정합니다. 우리가 여기에서 스트림을 정의를 했고 스트림을 create 하잖아요. 그래서 스트림을 이렇게 제공하면 안 되고요, 이렇게 제공하면 안 되고, 여기에 이 자리가 shared memory 크기입니다. shared memory 크기 기본값 0을 제공한 거고, 이 자리가 스트림 자리입니다. 이 CUDA 스트림을 이렇게 해서 go to definition 해보면요, 이거는 포인터입니다. 포인터인데요, C 언어에서는 null 포인터를 0으로 나타낼 수 있습니다. 예를 들어서 여기에서 shared memory를 0으로 잡고 0, 이 stream 자리에 0을 제공하면 이게 null 포인터입니다. 이 stream은 null이 아닙니다. 그래서 non null stream이 되는 겁니다. 여기서 이걸 호출하기 전에 stream이 null인지 null이 아닌지 테스트 해보려면요, if stream, 이거는 null이 아닌 겁니다. print stream is not null. 아니면 이거를 이렇게 테스트 해봐도 됩니다. 이렇게 해도 되고요, 이렇게 해도 됩니다. 어쨌든 이 부분이 나오는지 테스트 해보겠습니다. clsn 이렇게 해보면 stream is not null 이 메시지가 나왔습니다. 그래서 여기에서 우리가 not null stream을 지정한 겁니다. 첫 번째 오는 거는 블락 개수고요, 두 번째 오는 거는 블락당 스레드 개수고, 세 번째 오는 거는 shared memory 크기고요. 0은 기본값으로 놓으면 컴파일러가 알아서 지정한다는 뜻이고, 스트림은 우리가 스트림을 만들어서 지정한 겁니다. non null 스트림을 지정한 겁니다. 이 함수에서요, 두 블락이 있는데 이 두 블락을 빠져나가기 전에 맨 끝에다가 return statement를 넣습니다. last normal flow of the function 이렇게 쓰고요, 여기다가 커널을 호출하기 전에 이 스트림에다가요 이벤트를 집어넣습니다. CUDA 이벤트 인설트가 아니고 record입니다. 이벤트 0을 스트림에다가 집어넣습니다. 이 커널이 시작하기 전에 이벤트 0가 이 스트림, 우리가 만든 스트림에 삽입되는 거고요. 이런 명령은 실패할 수 있습니다. 그래서 talk, play, fun, CUDA error handler를 넣으면 이 명령이 실패할 때 프로그램 흐름이 이 루프 밖으로 빠져나옵니다. 그냥 빠져나오는 게 아니고 메시지를 출력하면서 빠져나옵니다. 왜냐하면
CUDA 에러 핸들러 제일 끝에 브레이크 명령이 있기 때문에 이 브레이크 명령으로 인해 오류가 발생할 경우에 두 블락을 빠져나옵니다. 이렇게 오류가 발생해서 두 블락을 빠져나오더라도 우리가 create 이벤트, create 스트림을 사용했기 때문에 스트림이 destroy 되고 이벤트가 destroy 됩니다. 왜냐하면 이 hold 이벤트 자체가 엘리먼트가 unique ptr이기 때문에 array는 스택에 잡히고 스택의 엘리먼트 unique ptr의 destruct가 호출됩니다. 그 destruct가 뭐냐 그러면 destroy CUDA object입니다. 그래서 이렇게 블락을 빠져나가도 오류가 발생해서 블락을 빠져나가도 메모리 리크나 CUDA 리소스가 소진되지 않습니다. 올바르게 릴리즈 됩니다. 커널을 실행한 후에 CUDA 이벤트 리코드하고 이번에는 이벤트 1을 넣고 동일한 스트림에 이벤트 1을 넣습니다. 커널을 호출하기 전에 이벤트 0을 넣었고요. 커널 호출한 후에 이벤트 1을 넣습니다. 모두 동일한 스트림입니다. 동일한 스트림에서 이렇게 넣은 CUDA 명령은 순차적으로 실행됩니다. 동일한 스트림 내에서. 그래서 CUDA 이벤트 리코드 이 이벤트 줄에 이 스트림에서 이 이벤트가 CUDA에서 비동기적으로라는 말은 다른 스트림과 호스트와 비동기적으로라는 뜻이고 이 스트림 내에서는 순차적입니다. 순차적으로 이 명령을 실행하게 되면 시간을 기본적으로 기록합니다. 시간 기록을 디세이블 할 수 있는 방법도 있습니다. 이 시간을 기록하고 커널이 그 다음에 실행되고 커널이 실행이 다 완료가 된 후에 같은 스트림 내에 있는 이벤트 1이 실행이 됩니다. 이벤트 1의 실행은 이 순간의 시간을 기록하는 겁니다. 여기에서 CUDA 이벤트 synchronize 하고 이벤트 1을 포착하는데 CUDA 이벤트 synchronize 할 때는 스팀을 지정해 주지 않았습니다. 그렇지만 이벤트를 지정해 줬기 때문에 이 명령은 이벤트 1이 발생할 때까지 대기하는 겁니다. synchronize는 모두 기다린다는 의미입니다. 이 이벤트 1이 발생할 때까지 기다린다. 이 이벤트 1이 발생했다는 것은 이 커널이 실행 종료되었다는 뜻입니다. 그 다음에 float elapsed 기본값으로 0을 놓고 CUDA 이벤트 elapsed time 해갖고 elapsed를 주고 이벤트 0과 이벤트 1 사이에 시간을 측정해서 그 값을 elapse에다 넣습니다. elapse 값은 단위가 밀리세컨드입니다. 그 다음에 CUDA 스트림을 synchronize 하면 여기다 스트림을 넣습니다. 이게 무슨 뜻이냐 그러면 synchronize는 기다린다는 의미입니다. 그래서 이 스트림의 작업이 모두 완료될 때까지 기다려라는 뜻입니다. 스트림 작업이 모두 완료가 된 다음에 우리가 앞에서 만들었던 디바이스 메모리, CC는 디바이스 메모리입니다. 디바이스 메모리를 출력해 보려면 if n less than 21 print cc를 그대로 출력할 수는 없고요. 이거는 디바이스 메모리이기 때문에 호스트 메모리로 바꿔주는데 to 호스트 어레이가 있습니다. 여기다 개수를 보내고요.
cc를 보내면 디바이스 메모리 cc를 std array로 변환해 준다. std array로요. 여기서는 to host array하고 n을 보내고 cc 이렇게 했고요. 신텍스를 구분을 잘 해야 합니다. 여기에서는 호스트 벡터로 변환을 했습니다. 그리고 개수를 여기다 보내줬습니다. 차이가 있습니다. 호스트 벡터를 사용하면 std 벡터를 동적으로 할당을 해서 변환하는 거고요. 여기서 std host array를 사용하면 이거는 스택에다가 호스트 어레이를 만들기 때문에 이거는 속도가 빠릅니다. CPU 쪽에서 호스트 쪽에서 속도가 빠르기 때문에 이렇게 사용할 수 있는데, 단점은 뭐냐 그러면 CPU 스택의 공간을 먹어버리기 때문에 이렇게 하면 큰 결과를 받을 수는 없습니다. 그러니까 CC가 큰 메모리라 그러면 스택의 공간을 많이 먹어버리기 때문에 리커션이 힘들어지고요. 경우에 따라서는 실패할 가능성도 많아진다. 그렇지만 엘리먼트 개수가 n이 작을 때는 호스트 어레이로 받는 게 속도가 더 빠릅니다. 벡터 같은 경우는 이 경우는 메모리를 호스트 CPU 쪽에서 동쪽으로 할당받기 때문에 큰 거를 받을 때는 호스트 벡터가 더 유리합니다. 그리고 실패의 가능성도 적고요. 여기까지 했고요. 그 다음에 여기서 시간을 출력해 봅니다. print elapsed time 이렇게 하고 elapsed를 출력하고요. 단위는 millisecond입니다. 이렇게 해서 프로그램이 다 준비가 되었는데, 우리가 여기에서 보면 메모리를 우리가 할당을 했지만 메모리 릴리즈 한 게 없고요. 이벤트를 만들었지만 이벤트를 디스트로이 한 게 없습니다. 왜냐하면 우리가 여기서 std array를 여기다 받기 때문에, hold 이벤트에서 받기 때문에 std array의 element 타입이 unique ptr입니다. unique ptr이 지정되고 unique ptr의 destruct가 destroy CUDA object이기 때문에 CUDA object를 모두 destroy 해줍니다. 그래서 여기서 중간에 무슨 오류가 발생하더라도 절대로 메모리 리크나 리소스 리크가 발생할 수 없습니다. 일단 이렇게 해서 다시 빌드하고 실행해 봅니다. cls n 이렇게 실행해 보면 정확하게 계산이 되어 갖고 0과 7이 더해져서 7, 0과 9가 더해져서 9, 마이너스 4와 마이너스 4가 더해져서 8, 마이너스 6과 마이너스 1이 더해져서 7. 이거는 실행할 때마다 다른 난수값을 줍니다. 실행할 때마다 다른 난수값을 주고요. 정확하게 계산이 다 되었습니다. stream is null. 이 메시지는 제가 여기서 disable 하고요. 만약에 여기서 오류가 발생될 때 어떻게 작동하는지 보겠습니다. 여기에서요, 만약에 이벤트를 create 하지 않으면 오류가 발생해야 합니다. 빌드는 정상적으로 될 것입니다. 일단 여기에 선언한 이벤트를 사용하지 않았다는 경고 메시지고, 빌드는 성공적으로 되었고요. 그런데 실행을 해보면 올바르게 실행되지 않았습니다. 아래로 내려가서 이 명령을 CUDA 스트링과 관련된 명령을 실행한 뒤에 이렇게 붙여 넣습니다. 다시 한번 빌드 해보고요. 다시 실행하는데 오류를 또 못 고쳤습니다. 여기다가 붙여 넣고요. 한꺼번에 다 넣지 말고 이렇게 한 단계씩 해야 됩니다. 다시 실행하고요. 이번에도 못 잡았습니다. 여기다 한 번 더 붙여 넣고요. 다시 실행해 봅니다. cls n. 이번에는 정확하게 오류를 잡았는데 292번째 줄, 292번째 줄, 여기에서
오류가 났습니다. 오류 메시지는 invalid resource handle, 그러니까 이벤트가 잘못되었거나 스트림이 잘못되었다는 뜻입니다. 위로 올라가 보면 스트림은 할당이 되었고요. 우리가 이벤트를 디세이블 시켜놨기 때문에 이런 오류가 발생하는 겁니다. 이걸 다시 복원하고요. 다시 실행을 해봅니다. cls n 이렇게 하면 이번에는 정확하게 실행이 되었습니다. 프로그래밍은 이렇게 해야 됩니다. 제가 이번에는 오류를 의도적으로 만드는데요. 지금 오류 상태입니다. 다시 빌드하고요. cls하고 실행을 해보면 292번째 줄 여기에서 오류가 난 것을 리포트 해주는데요. 이렇게 오류가 발생해도 절대로 리소스가 리크되지 않습니다. 컴퓨터, 세니타이저, 이거는 쿠다 툴킷에 들어있는 애플리케이션인데요. 리크, 체크, 풀 이렇게 하고 n.exe 이렇게 실행을 해보면요. 제가 스위치를 잘못 준 것 같습니다. 스위치를 잘못 줬습니다. 이렇게 해서 실행을 해보면요. 여기 리포트를 보면 아시겠지만 메모리가 한 바이트도 리크되지 않았습니다. 오류는 2개가 발생했지만 메모리가 한 바이트도 리크되지 않았습니다. 왜냐하면요. 292번째 줄에서 쿠다 에러 핸들러의 제일 끝에는 브레이크 문이 있습니다. 그래서 이 두 루프를 빠져나가더라도 create stream 이렇게 동적으로 할당한 메모리가 또는 리소스가 또는 memory allocate 멜록 디바이스 동적으로 할당한 메모리가 스마트 포인터 유니크 PTR을 이용해서 메모리 같은 경우는 프리 메모리를 사용하고 스트링 같은 경우는 destroy CUDA 오브젝트를 사용해서 메모리를 리소스를 다 릴리즈 시켜주기 때문에 절대로 메모리가 리크되는 현상은 없습니다. 이렇게 코딩을 해야 이 함수가 끝난 다음에 여기에서 정상적으로 작동이 되고요. 오류가 발생 상황에서도 정상적으로 프로그램이 실행되어야 애플리케이션을 보관할 수 있습니다. 정상적인 상태로 보관할 수 있습니다. 런타임에. 이렇게 하지 않으면 오류가 발생했을 때 쿠다 리소스가 리크되거나 아니면 프로그램이 크래시 됩니다. 정상적으로 보관할 수가 없습니다. 이런 방식으로 코딩하지 않으면.